ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦਰ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो। हवाए बंदगी अवुर दर वजूद मरा, वगरना ज़ौके चुनी आमदन नमूद मरा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नदर करनी महाराज। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किरपा करनी है हजूर महाराज, नदर करो साहिब इस बीमारी दे पीड़े वक्त विच आप अपनी आसीस बख्शो। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। किरपा करो हजूर, नदर करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज दी किरपा है, असी सिद्धगोश की बाणी की विचार विच काफ़ी चिर तो उतरे हाँ और हजूर की किरपा नाल 70 पदे असी विचार चुके हाँ। इस बाणी दे अखीरले 3 पदे विचारने रहिंदे हन। 73 पदियां दी है बाणी। निरोल ब्रह्म ज्ञान दे विचार दी डायलॉग है। ब्रह्म ज्ञान बारे गुरु नानक साहब दे की विचार हन। ब्रह्म नूं जानन वास्ते गुरु साहब की कहंदे हन, गुरु बारे गुरु साहब की कहंदे हन, मन बारे गुरु महाराज की कहंदे हन, नाम और शब्द बारे गुरु साहब सानू की उपदेश देंदे हन। बहुत ही डूंघियाई विच और बहुत उच्ची फ्लाइट विच इस बाणी विच यह सारियां विचारां महाराज ने साडे अगे पेश कीतियां हन। जे साहिब नूं जानना है तां साहिब दी बाणी दे दर्शन साहिब नूं जानन दी एक विधि है। निरोल इको ही विधि है। गुरु नानक साहब नूं मिलना है तो महाराज नूं बाणी के जरिए मिलिया जा सकता है। बाणी विच गुरु दे दर्शन हन। बाणी दे विचार नाल असी गुरु महाराज नूं मन दे विच जान सकते हाँ, मन दे विच उतार सकते हाँ। गुरु दे विचारां नूं विचार के ध्यान करके गुरु नाल मन नूं जोड़ सकते हाँ। जीवन की है, इस नूं जानन वास्ते यह बाणियां एक उत्तम रहस्यमयी डायलॉग साडे अगे पेश करदियां हन। सिद्धगोश दी बाणी दे 71वें पदे नूं असी विचारना है अज। जिवें एक नदी दे विच असी उतरते हाँ और जिवें जिवें नदी दे अंदर उतरते जाते हाँ इवें साडे ते रंग चढ़ता जाता है। नदी ताल पूरे तैर के पार चले जाते हैं। इस तरह यह बाणी सानू जीवन दे पार जाण दी विधि दसदी है। जीवन है कि जीवन दे विच की चीज़ां ने जिहड़ियां मुलवान ने। जीना किवें है, रोज़मर्रा का जीवन संभालते हुए अध्यात्म नूं किवें संभालना है। मैं इत्थों हार के ना जावां महाराज, की विधि है। गुरु साहब ने सारी गल्लां इस बाणी विच पेश कीतियां। धन साहिब हन, सत दा प्रगटावा करते चलते हैं। सच जो सदा एक रूप विच दुनिया विच सृष्टि विच हाजिर है,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹਨ। ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੀਣ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤਨੇ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਆਓ ਅੱਜ 71ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਸ ਪਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਡੁਬੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਰਖਿਆ ਉਰਧਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਮਕਾਲ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਸੱਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਉਧਰ ਦਾ ਚੜ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਔਰ ਝੂਠਾ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੀਆ ਹੈ। ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਾਂ ਰੰਗਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਔਰ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨ, ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਔਰ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਭੇਦ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਮਾ ਲਈਏ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਮਨ ਨਾਲ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਮਨ ਹੁਣ ਸੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਉਹ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਾਜ਼ ਹਨ, ਨਾ ਬਾਜ਼ ਹਨ, ਨਾ ਰਾਇਲਟੀ ਹੈ,
ਨਾ ਮਹਿਲ ਹਨ, ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੈ ਸਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜੀਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी इस माहे। किरपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाए। दुख जीवन तो किवें जांदा है? हौमे और दुख का एक रिलेशन है। महाराज कहते हैं जब तक हौमे है तब तक जीवन में दुख है, और जब मैं हौमे तो आज़ाद होंदा हाँ तब फिर दुख चला जाता है। महाराज कहते हैं कि साडी जात आइडेंटिटी हौमे नाल रिलेशन रखती है। मैं जन्म लिया है, मेरा नाम पिया है, मेरा आला दुआला डिफाइन होया है, मेरा परिवार डिफाइन होया है। सने सने मैं की करदा हाँ, की सिखदा हाँ, शरीरक रूप विच की डोल है, यह सब हौमे दा ही हिस्सा बनता जाता है। मैं अपने नूं किवें जाणदा हाँ, मेरे नाम तो मैं कित्थे रहिंदा हाँ, मेरा परिवार है, मेरा कम है, यह सब हौमे का हिस्सा है। मैं इस जीवन नूं ही जीवन जानदा हाँ। इत्थों मेरी जात, मेरी आइडेंटिटी डिफाइन हो गई है। हौमे यह जात है और मेरे कर्म भी इत्थों ही उपजते हैं। इस हौमे के आधार पर मैं सब कुछ करता हाँ। हौं मैं हाँ, चाहे चंगा चाहे माड़ा, पर मैं अपने आप को डिफाइन करन विच लग जाता हाँ। छोटी उम्र तो ही अपने पीयर्स नाल, अपने सिबलिंग्स नाल, अपने भरावां भैणां नाल, माता पिता नाल मैं ऐसे चोर विच शक्ति लगाना हाँ कि मैं अपने आप को जान लवां मैं की हाँ, डिफाइन कर दें, और फिर यह बंधन शुरू हो जाता है जीवन का। इहदे नाल फिर जोनी पाए, बार बार फिर मैं जोनी विच आउंदा हाँ,
ਇਸ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਹੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੇ ਪੁਰਖਾ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸ ਜਾਈ। ਜਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੇ ਪੁਰਖਾ, ਨਾਮ ਬਸਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਔਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿਸਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਬੋਇਆ ਮੁਝ ਕੋ ਹੋने ने ना होता मैं तो क्या होता। ਮੈਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਦਰ ਦੀ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਸੀਂ ਨਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਪਨਪੇਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਕਛ ਹਾਉ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਛ ਆਏ ਨਾ ਮੋਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਉਸ ਰੈਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਾ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਮਨ ਰੰਗ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੋਂਦ ਬਣ ਜਾਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਔਰ ਹਉਮੈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪੈਣਗੇ। ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਸੱਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਐਸੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਔਰ ਮਨ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਛਿਪੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੀ ਕੁਝ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਛਿਪੇ ਹਨ। ਮਨ ਜੀਤੇ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਰੱਖੇ ਉਰਤਾਰ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫਲੋ ਆਫ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁਪਨਾ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਤਾਰ। ਮਨ ਦਾ, ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਜੋ ਸਦਾ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਨਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ, ਸਦਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਦੋਂ ਯੁਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੁਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਰਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਿਗਰਸ, ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਕੌਫੀ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ ਉਸ 'ਚੋਂ ਮਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਥਾਟਸ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਜੂਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਐ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਜਾਣ ਮਾਨਾ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਗਹਿਨ ਸੱਤ ਹੈ। We are all visitors, but we don't live like that. We live as though we will live here forever. ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੂਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਧੋਖਾ, ਇੱਕ ਭਰਮ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੇ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੇ।
जो छड़ना सो अस्थिर करमाने, जो होवन सो दूर पराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। रियलिटी ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। किसी तरह किरपा हो जाए, कर किरपा जो सतगुर मिलियो। मन मंदिर में दीपक जलियो। क्या बात है महाराज। मन दे विच एक दीपक जल गया, ज्ञान हो गया साहिब। मन की है यही जान लिया। अरे मन तो सैलीब्रेशन है साहिब कह रहे हैं। मैं उसनों दुख की तरह क्यों जी रहा हाँ। महाराज कहते हैं जीत हार की सोझी करी। कदों? जदों मन दे विच दीपक जल गया, ज्ञान हो गया, तो इस घर की कीमत भरी। तां फिर जानिया कि यह घर है कि मैं वस कित्थे रहा हाँ। यह शरीर मेरा घर है, यह सोसाइटी मेरा घर है, यह परिवार मेरा घर है कि मन की एक अवस्था जिहड़ी सदा विगास विच है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन की उस अवस्था विच उतर सकता हाँ मैं जिथे सदा ही आनंद है, सदा ही विगास है और अनकंडीशनल है। यह कीमत मैं तां ही प्राप्त कर सकता हाँ। महाराज कहते हैं जदों गुरु मिलेगा, शब्द, सारी गल मुड़ के शब्द ते आ जाती है। फतेह भई मन जीत। मन नूं जित लईए जीवन की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने जफरनामा लिखा है। औरंगजेब कित्थे है हुण। गुरु पातशाह तो सदा हाजिर हैं। हार किदी होई? जिसने मन नूं नहीं जानिया पर जोर और जबर नाल दुनिया विच दिखाना चाहया कि जित गया है। हर एफर्ट विच होर डूंगी हॉलोनेस विच उतर जाता है, फिर होर डार्कनेस विच उतर जाता है। जिवें असी क्विक सैंड दे विच होवां, जितने एफर्ट करते हाँ उतने होर डूंगे। इस तरह जीवन है, जितनी स्ट्रगल करते हाँ उतना होर डूंगा गिरते जाते हैं। जितने होमे दे अंदर कर्म करांगे उतने दुख विच डूंगे उतरते जावांगे। होर कोई रास्ता नहीं है। होमे नूं त्यागना पेगा। जिसने त्याग दिता वो तो सज्जन ठग भी तर गया। फिर बाबा बिधि चंद संत पूरन, एक ताड़वी आदमी, चोर आदमी, नाम विच लीन होके पूरन संत ब्रह्म ज्ञानी बन गए। मन दी एक सिक्के की तरह मन नूं पलटना है, नाम दे विच लीन कर देना है, जीवन सारा बदल जाता है। हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मत न जाना। यह जीवन का सत्य है, गुरु नानक साहब ने बख्शिया सानू। जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई ने साणे, सुरत शब्द पवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। क्या बात है महाराज। नाम दे विच गुरु साहब कह रहे हैं सब प्रगट है। मन और नाम दे इस एक्सपीरियंस विच उतरना सिੱਖੀ ਨੂੰ कमाना है। शब्द दे विच मन नूं लीन कर देना, अपनी हौमे तो परे जाना है। मन नूं बेच देना है। मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास। गुरमुख साच रखे और तार। मन की फाउंडेशन बदली करनी है। हौमे तो नाम विच बदलना है। सने सने मैनू महाराज कृपा कर,
ਮੈਂ ਨਿਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਾਂ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਗਾ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਵੇਵਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਜਮਕਾਲ ਮਾਰ ਉਦਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਮ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਕਾਲ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ, ਕਾਲ ਦਾ, ਜਮ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਵਾਗਾਮ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਾਂ ਗਨੀ ਵਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਜਮਕਾਲ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ। ਫਿਰ ਜਮ ਦੀ ਕਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਵੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ, ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਹਰ ਘੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘੜੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਨੇ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਸਿਸ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ, ਕੌਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਉਮੈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ। I desire happiness and I get unhappiness because that's what I'm asking for. Happiness and sadness live together. They are not separate. क्योंकि कारण करके सुख है, असल सुख बिना कारण है। उसनूं साहिब ने आनंद कहा है। वो तो है ही, वो जीवन की जड़ विच, जीवन की मूल विच हाजिर है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੁਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਦਰਗਾਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਦਾ ਚੇਂਜ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ। ਮੌਤ ਤੇ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਮਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਾਹ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 3 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤਨੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਐ ਮਨ ਚਲਤਿਓ,
मन की भी साइकोलॉजी समझाई है। सच बखर के हम बन जा रहे, सच का व्यापारी गुरु है। सच नूं जानना है, गुरु के चरणों में टह पईए, गुरु की बाणी नूं मन में वसा दईए, मन नूं रंग लईए शब्द नाल। महाराज कहते हैं गुरमुख मेल मिलाए सुजाने। ਇਹ ਹੁਣ 100 ਨੂੰ 2 ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੁਜਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ। ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜਨੇ ਹਨ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਦਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਭਵੀਏ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਭ੍ਰਮਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਨ ਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੁਜਾਣੇ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਇਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਇਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਇਸਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਥਿਰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਰ ਔਰ ਜਿੱਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਭ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵੀ ਮਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ।
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸਿਸ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਰਤ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਦਲ ਦਿਆਂ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇਂ श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਜੜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਜੜ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਔਰ ਮਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਅੰਗੁਲੀਮਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਅੰਗੁਲੀਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗੁਲੀਮਾਲ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੋਇਆ। ਅੰਗੁਲੀਮਾਲ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇੜ ਵਾਸਤੇ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੜ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੁਜਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਕੁੰਜੀ ਜਬ ਦੀਜੇ, ਤਬ ਦਇਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਰਹੇ, ਗਮ ਚ ਬਾਸ਼ਦ ਗਫਲਤ ਤਜ਼ ਯਾਦ ਖੁਦਾ, ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਯਾਦ ਬੇਇਮਤਹਾ। ਗਮ ਚ ਬਾਸ਼ਦ, ਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਮ ਦਾ। ਗਫਲਤ ਤਜ਼ ਯਾਦ ਖੁਦਾ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਗਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਬੇਇਮਤਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਇਲਿਊਜ਼ਨਸ ਹਨ,
ਸਭ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੂਡੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਪਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਹਜੂਰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਦੇ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਖਾ ਕਤਹੁ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ, ਹਮ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਖਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਹਜੂਰ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂ ਅੰਤਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। आप कुछ कहना चाहो, कुछ शेयर करना चाहो, जी आया नू जरूर करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।